नमस्कार सांग माने ओडिया में स्टोरी को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। पायल रो नुआ नुआ बाहाघर होइथाए। सबु झियंको परी पायल रो भी बाहाघर को नहीं बहुत स्वप्न थिला। मो स्वामी जने भल मनीष होइथिबे, मते बहुत भल पाउथिबे, मोर सबु इच्छा को पूर्ण करुथिबे, एमिति बहुत किछि। पायल निज आखिए स्वप्न नहीं ससुर घरे आसी पाद देला। पायल देखिबाकू जेमिति सुंदर थिला, पाठरे भी सेमिति आगुआ थिला। पायल आजिकालिका जमानार झियो थिला। पायल और पिंटू दुई जन को जोड़ी बहुत सुंदर थिला, ठीक राम सीता को जोड़ी परी लगुथिले। पायल स्वामी पिंटू दिल्ली रे गोटे भल कंपानी रे चाकरी करथिला। पायल ससुर भी सरकारी चाकरी करुथिले। ससुर घरे पैसार किछि अभाव नथिला, किंतु मानविकतार घोर अभाव थिला। ता सहित अंधविश्वास से माने बुड़ीकी थिले। बाहाघर 4 दिन परे पायल को नहीं रोसई घरे पायल द्वारा पिंड दियागला। पायल से ही दिन ससुर घरे प्रथम थर रोसई गला। पायल रोसई रे खीरी बनै थिला। समस्ते पायल हाथ रंधा खाई बहुत प्रशंसा कले। ससुर पायल रोसई रे खुशी हुई पायल को 5000 टंका दे कहले, मारे तू आजिठू आम घर लक्ष्मी। तापरे सासुमा पायल को तांको पाखकू डाकिले आउ कहिले, तुम वैवाहिक जीवन खुशी रे काटिबा पाई आउ 5 दिन परे मु गोटे पूजा रखुची। पूजा दिन भोरू 4टारे उठी पड़िबू, मुंड धोई गाधेई पड़िबू, आउ गोटे भल नुआ साड़ी पिंधि बाहरी पड़िबू। पायल सासुमां कथा मन दे शुणुथाए। अचानक सासुमा पायल को पचारिले, अच्छा तोर मासिक धर्म तारीख केबे? एमिति न हो, मु पूजा पाई सबू प्रस्तुत करि सारी थिबी, एपटे तोर पीरियड्स हो जाइथिबो। जदि तोर डेट अछि ताहाले तू मेडिसिन खाई घुंचेई दे। पायल धीरे सासुमा को कहिला, ना माँ पीरियड सेवा को आउ किछि दिन लेट अछि। पायल को एसबू कथा शुणी टिके अजब लागिला, किंतु से किछि न भाबी सेठू पड़े आसला। पूजा विधि सब ठीक ठाक हो गला। सबू बंधुबांधव निज निज घर को विदाय नेले। ठीक 5 दिन परे पायल रो पीरियड्स हैला। पीरियड्स हेबा कारण पायल बहुत कष्ट अनुभव करुथाए। से ता रूम रे चुपचाप सोई थाए। पायल पाखरे पिंटू बसी ता मुंड आउसी देउथाए। ठीक सेही समय रे सासुमा पाद को कचाड़ी कचाड़ी आसिले आउ चिल्लेई चिल्लेई कहले, आलो ए अलक्षणी कौन कलु तू? घरटा को पूरा अपवित्र करदेलु, ता सह मो पुओ को भी छुई देइछु। कौन करिबि लो ए अलक्षणी को? मो पुओ देह आउ भल रहिबटी? आलो ए अलक्षणी, मु तते एते कथा कहूची, तू तथापि मो कथा बुझी पारुनु? आहुरी से बेड रे सोइछु, जल्दी उठिकी मो पछे पछे आसे। आउ घरे कौनसी जिनिसर हाथ लगेबुनी। मो पुओ को छुईबा तो दूर कथा, तार को अनेबू भी नहीं। जल्दी उठिकी मो सह आसे। सासुमा पायल को नहीं स्टोर रूम रे रहिबा को कहिले। आउ घरे समस्त को कहीदेले पायल सह ना केही कथा हेबे ना केही से रूम को जिबे। पायल को कहिले, आज जहा तो कलु, मो पुओ को छुईकी जेमिति आउ किछि भूल न करू। एपटे पायल रो पेट जंत्रणा सहित सासुमाकर एमिति अजब अजब कथा शुणी पायल भो भो की कांदिबाकू लागिला। पायल भाबुथाए, मो देह खराब समय रे एमाने मो सह मिठा कथा हेबा बदल रे मते गोटे रूम रे कैदी परी बंदी करी देइछंती। हे भगवान, ये केमितिका सृष्टि तोर, आउ ये केमितिका नियम? दीर्घ 7 दिन जाए से घरे कैदी भली रहिला। से घरे ताको खाइबा को नहीं देई आसंती। पायल निज माँ को भारी मने पकाउ थाए। मो माँ मोर एमिति समय रे मो पाखर थिले मोर केते जत्न नहीं थांते। पेट जंत्रणा हुए बोली मो माँ गरम पानी करिकी दियंती आ कहंती याको पी दे टिके भल लागिबो। किंतु एठी एकुटिया रूम रे 4 कांथ भितरे मो कष्ट किए शुणिब? जहा जेमिति हो
7 ଦିନ ବିତିଗଲା ବେଳକୁ ପିଣ୍ଟୁର ଛୁଟି ବି ସରିଯାଇଥାଏ। ସେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲି ଆଉ କହିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କର? ମା ଏମିତି ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କାହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନ। ପିଣ୍ଟୁ ପାୟଲକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା ଟିକେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଥିବ ମାନେ ପଶୁଥିବ। ତୁମେ ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ମା କଥା ମାନି ଚଳିଯାଅ। ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତୁମର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କରିବ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ପିଣ୍ଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲେ। ପାୟଲ ଭାବିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପାୟଲ ଶାଶୁ ଘରେ ଶାଶୁଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳୁଥିଲା। ହେଲେ ପାୟଲକୁ ଗୋଟେ କଥା ଜମା ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ଘରେ ଯାହା ବି ପୂଜା ରଖିବେ ଆଉ ଯଦି ତା ପିରିୟଡ଼୍ସ ଡେଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେସବୁ ପୂଜା ଆଗରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ପିରିୟଡ଼୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାୟଲକୁ ପିରିୟଡ଼୍ସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କହିବ କାହାକୁ? ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ତ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିଯାଅ, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଥରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରଣରୁ ପାୟଲ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ମୋ ପିରିୟଡ଼ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ଆପଣ ପୂଜା ଅଲଗା ଦିନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ଗାଳି। ଅଲକ୍ଷଣୀ, ସବୁ ଖାଇଲା, ତୋ ପାଇଁ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେବ? ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। ପାୟଲ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାୟଲର ଶରୀର ଓଜନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାୟଲର ଦେହ ଆଦୌ ଭଲ ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହିବ କାହାକୁ? ହଠାତ୍ ଦିନେ ପିଣ୍ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହି ପାୟଲକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବେ। ପାୟଲର ଦେହ ଆଦୌ ଭଲ ନଥାଏ। ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋରରେ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତାର ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେଲା। ଶାଶୁମା ଜବରଦସ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇବାକୁ କହିଲେ। ପିଣ୍ଟୁ ମନା କଲା ପରେ ବି କାହା କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ପାୟଲକୁ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଭିତରେ ପାୟଲକୁ ନେଇ ସେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଦେହ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ କାରଣରୁ ସେ କେତେବେଳେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛି ଜାଣିନି। ପାୟଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ବେହୋସ ହେବା କଥା ଶୁଣି ପିଣ୍ଟୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାୟଲକୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିଗଲେ। ଡାକ୍ତର ପାୟଲ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଣ୍ଟୁକୁ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଶାଶୁମା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିଛନ୍ତି, କାହା ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପିଣ୍ଟୁ ପାୟଲକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲା ପରେ ଯାଇ ଶାଶୁମା ଟିକେ ବୁଝିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପିଣ୍ଟୁ ପାୟଲକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଶାଶୁମା ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଥରେ ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ପାୟଲ ଛୁଟି ନେଇ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ବଡ଼ ଯା, ଶାଶୁ, ମା ସମସ୍ତେ ପାୟଲକୁ ଦେଖେଇ ଚେଖେଇ କହୁଥାନ୍ତି, କିଲୋ ମା, ବାହାଘରକୁ ବର୍ଷେ ହୋଇଯିବ, ନାତିକି ନାତୁଣୀ ମୁହଁ ଏଯାଏଁ ଦେଖିଲାନି। ପାୟଲ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ। ପାୟଲ ରାତିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପିଣ୍ଟୁକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ପିଣ୍ଟୁ ପାୟଲକୁ କହିଲା, ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ଆମେ ଏଠୁ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଦେଖେଇବା। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ତା ପରଦିନ ପାୟଲ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦୁହେଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ। ପାୟଲ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିଲା। ଡକ୍ଟର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କିଛି ନ କହି ପାୟଲକୁ ଚେକଅପ୍ କଲେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଯାହା କହିଲେ ପାୟଲ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ସକ୍ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଡାକ୍ତର ପାୟଲକୁ କହିଲେ, ବାରମ୍ବାର ପିରିୟଡ୍ସ ବନ୍ଦ କରିବା ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଫଳରେ ତୁମ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚର୍ବି ଜମି ଯାଇଛି। ତା ସହ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଟ୍ୟୁମର ବି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଓଜନ ବି ବଢ଼ୁଛି। ତୁମେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଏମିତି ମୂର୍ଖ ଭଳି କାମ କେମିତି କରିପାରିଲ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ମେଡିସିନ ଖାଇବା କେତେ କ୍ଷତିକାରକ? ତୁମ ମା ହେବାର ଚାନ୍ସ ମାତ୍ର 20%। ଆମେ ତୁମ ଗର୍ଭାଶୟରୁ ସେସବୁକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ନ ହୁଏ, ପୁରା ଗର୍ଭାଶୟକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ତାପରେ ପାଏଲ ହଠାତ୍ ଉଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ଆସିବି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋର ଅପରେସନ୍ କରି ସେସବୁକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ପିରିୟଡ଼୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମୋତେ ଅପବିତ୍ର ଅଲକ୍ଷଣୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲୁ, ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସାର୍। ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ଅପରେସନ୍ କରି ମୋ ୟୁଟ୍ରସ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଣ୍ଟୁ ପାଏଲକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଥାଏ। ପାଏଲ ପିଣ୍ଟୁକୁ ବି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ଏବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଇଥିବ ନା? ଏମିତି କହି ସେ ଉଠିକି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପିଣ୍ଟୁ ବି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ। ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ମା ସିନା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲି, ଥରେ ହେଲେ ବି ମୋ ମାଆକୁ ଏସବୁ କରିବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିନି। ହୁଏତ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ପାଏଲର ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପାଏଲର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତା କଷ୍ଟକୁ କେମିତି ବୁଝିପାରିଲିନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଏଲର ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଶେଷରେ ପାଏଲ ଗର୍ଭାଶୟକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ପାଏଲ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ମା ହୋଇପାରିବେନି। ନିଜ ଶାଶୁର ଅମାନବିକତା, ଜିଦ୍ଦି ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆଜି ପାଏଲ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲା। ଅପରେସନ୍ ପରେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଫଳରେ ତା'ର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ପାଏଲ ଦେହ ଆଦୌ ସୁସ୍ଥ ରୁହେନି। ଏସବୁ କଥା ପିଣ୍ଟୁର ଘର ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, 2023 ମସିହାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ମାସିକ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପରିସ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ ହେଉଛି, ପିରିୟଡ଼୍ସ ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହେଉଛି। ଗଛରେ ଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ ହେବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେବା ସେତିକି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଲେ ସେ ଗଛଟି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉନି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅର ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେଲେ ସେ କେମିତି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ବାହାରି ନିଜ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ନହେଲେ କେଜାଣି ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପାଏଲ ଏମିତି ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।